خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، تحقیق وہ بدبخت ہو گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم جب آ رہے تھے فضان مدینہ سے رستے میں، تو میں نے دیکھا کہ قربانی کا جانور جو ہے یہ ذبح ہو چکا ہے، اور وہ ابھی اپنے جو ہے وہ حرکت دے رہا ہے، اپنے پائے اس کے ہل رہے ہیں، اور اس کو جو ہے اس کی کھال جو ہے وہ کافی ساری اتر چکی تھی، اور میں دیکھ کر حیران پریشان ہو گیا کہ کیسا مطلب، یعنی وہ ہلا رہا ہے جانور، اپنے اعضاء مطلب وہ ہلا رہا ہے، اور اس کی کھال جو ہے وہ اتر رہی ہے۔ ظلم ہے، اور یہ سارا گناہ یہ جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے اعضاء نہیں کاٹے جا سکتے، اس کو چھری ٹچ بھی نہ کرے، بہت ظلم کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم یہ بات کئی دفعہ مدنی چینل پر بیان کر چکے ہیں، اچھا ابلغ گورے صبح رسالے میں یہ بات لکھی جا چکی ہے، مدنی چینل کے مختلف سلسلوں میں بھی یہ بات بیان کی جاتی ہو رہی ہوگی، میرا گمان ہے، میں نے بھی کی ہے۔ لیکن اصل میں بابا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو گوشت فروش ہیں یا جو جانور ذبح کرتے ہیں، قریب ان کو سمجھانے کا اتنا زیادہ فائدہ بظاہر نظر کم آتا ہے۔ اس میں جس کے جانور کٹ رہے ہیں نا، اس کو شاید ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر ایسے سن رہے ہوں گے مدنی چینل کی اسکرین پر ہمیں کہ جن کے ابھی ذبح ہونا باقی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ جانور کاٹنے والے کے ہاتھ کو روک لیں کہ بھائی آپ اب رک جائیے۔ جب وہ چھری پھیر چکے نا، ان کے ہاتھ سے چھری لے لی جائے، وہ مانگے تب بھی نہ دی جائے، یہ اس کا حل ہے۔ اور وہ پھر کٹی ہوئی گردن میں ہاتھ ڈال کر پھر حسرت نکالتے ہیں، تو ان کو کٹی ہوئی گردن پر ہاتھ بھی نہ رکھنے دیا جائے۔ آپ اپنے اوپر غور کریں نا کہ آپ کو زخم لگ جائے تو کیا یوں آپ انگلی سے اس کو دبانا پسند کریں گے؟ کھلے زخم میں کبھی بھی آپ اس کو ٹچ کرنا پسند نہیں کریں گے کہ درد ہوگا، تو یہ بے زبان کس کو فریاد کرے گا؟ لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہی جانور اگر عذاب کے طور پر قبر میں مسلط کر دیا گیا تو پھر کہاں جائیں گے؟ گوشت فروش تو یہ جو بھی کر رہا ہے، قصاب وہ غلطی کر رہا ہے، آخر جو کٹوا رہے جانور، ان کو بھی تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ تو اس کا ہاتھ روکے۔ یہ جیسا بھی آپ نے کہا نا کہ یہ جانور قیامت کے روز یا قبر میں عذاب کے حوالے سے ڈرا رہا ہوں میں، ایسی کوئی روایت نہیں ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس جانور آئے گا، یہ اس عنوان کی طرف توجہ نہیں ہے نا کہ مطلب جانور سے کیا مطلب کہ ہم کو قیامت میں اور قبر و آخرت میں ہم کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ جانور ہیں، کاٹا ختم ہو گیا۔ یہ تصورات دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو دیکھنے سننے کو ملتے ہیں، مگر جنرلی طور پر یہ سے تصورات عموماً ہمیں ملتے نہیں ہیں۔ اب جیسے کہ یہ جو کچھ مدنی پھول امیل سنت نے ابھی جیسے کہ بیان فرمائے، تو ان مدنی پھولوں کو اگر ہم تھوڑا سا لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں فائدہ ہوگا۔ دم مسبوح امیل سنت سے انشاءاللہ اس معاملے میں تو یہ جو خون جو نکلا ہے
اس کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، جیسے پیشاب ناپاک ہے، بالکل یہ ناپاک ہے، اور اس سے تو اپنے کپڑوں کو ہر چیز کو بچانا پڑے گا۔ اچھا، آپ کی گفتگو بھی تھوڑی سی جاری ہے۔ ہم یہ کیا کہتے ہیں، حاجی امین ہے ہمارے باب المدینہ مشاورت کے نگران، ان کے ساتھ بھی کچھ اسلامی بھائی ہیں، یہ ماشاءاللہ ہمارے مختلف مقامات پر ان کی شرکت بھی ہے، تو وہ بھی سنا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ مناظر ہیں ان کے ساتھ ہیں وہ ہمارے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر سنت بھی آپ کو دیکھو سن رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، پاپا کی بارگاہ میں بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حدیث شریف سناؤ۔ لبیک۔ حضرت سیدنا واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن ملاقات کے لیے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو اس طرح کہا، تقبل اللہ منا و منک، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری نیکیاں قبول فرمائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ضرور، کیوں نہیں، مفہوم مطلب کہ بے شک، کیوں نہیں، تقبل اللہ منا و منک، اللہ تعالی ہماری اور تمہاری نیکیاں قبول فرمائے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ عید کی مبارک کا اس دور میں یہ طریقہ صحابی نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی کو دوہرا دیا، دل جوئی فرما دی اپنے غلام کی۔ ہمارے یہاں تھوڑا اپنے آج کل یہ ہے کہ آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے بہت 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 عید مبارک۔ اس کی اسکیننگ کرنی پڑے گی۔ اتھاہ اب گہرائی، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، غفلت میں ہے، سینکی ہوئی بوٹیوں کی خوشبوئیں سونگ رہا ہے، آج بھائی قربانی کی جانور تڑپ رہا ہے، پڑے گا اتھاہ گہرائی ناپے گا کون؟ سیدھا سیدھا شرافت سے بول رہے عید مبارک۔ شرابت نہیں، وہ بھی شرابت سے بول رہا ہوگا۔ نہیں، یہ جب ہم لوگوں سے لوگ بولتے ہیں نا، تھوڑا تکلف سے الفاظ بولتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں اسٹیرنگ مشینیں لگی ہوئی ہے۔ اللہ بابا، الحمدللہ آج ہماری مساجد میں جو 300 مرتبہ اپنے وظیفہ پڑھنے کا جو ترغیب دلائی، سبحان اللہ و بحمدہ، تو یہ بھی الحمدللہ میں نے پڑھا اور میں نے نیت کی تھی کہ آپ کے والدین کو بھی میں اس کا ایصال ثواب کروں۔ جزاک اللہ، تقبل اللہ۔ آمین۔ میرا جاری ہے وظیفہ، موقع ملتا تو تھوڑا تھوڑا پڑھ رہا ہوں میں بھی۔ یہ ٹائم کب تک ہے؟ عید کا دن ہے تو آج پورا دن ہے اپنے پاس، مغرب تک ہے نا؟ سمجھ میں یہی آتا ہے عید کو پڑھنا، عید کو پڑھنا۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ فوت شدہ مسلمانوں کو ایصال ثواب کر دے، سبحان اللہ و بحمدہ 300 مرتبہ، تو تمام جن کو ایصال ثواب کیا گیا ان کی قبروں میں 1000 انوار داخل ہوں گے۔ انوار یہ نور کی جمع ہے، اور جب یہ پڑھنے والا فوت ہوگا تو اس کی قبر میں بھی 1000 انوار داخل ہوں گے۔ تو یہ جو تسبیح ہے نا، اس طرح کی الیکٹرانک، کیا ڈیجیٹل، ہاں، تو یہ بڑی ہلکی پھلکی ہوتی ہے، یہ جیب میں ہو، جب ضرورت ہو تو ہاتھ میں آ جائے تو کچھ نہ کچھ ہاتھ میں ہوگی نا تو بندہ پڑھے گا، تو یہ چلتی رہے گی۔ یہ پہلے بھی ترغیب دلائی ہے، لیکن اب کاش اس کا بھی فیشن نکل آئے، طرح طرح کے انگوٹھی اور انگوٹھے چڑھا لیتے ہیں، یہ بھی انگلی میں اگر آ جائے تو کیا۔ قدرے دیکھا گیا کئیوں کے ہاتھوں میں، دیکھا گیا، یعنی آہستہ آہستہ، مجھے تو ابھی تو کسی کے ہاتھ میں، ابھی نہیں ہے لیکن یوں دیکھی گئی کسی کے ہاتھ میں، جیب میں۔ مدنی چینل کی بابا اسکرین دعا پر کیجیے گا، یہاں سے ہم بھی روانہ ہو رہے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مختلف بستوں پر، ماشاء اللہ، اللہ آپ کی حفاظت کرے، وہاں سے بھی ہم قدم قدم پر کامیابی نصیب فرمائے، اللہ کرے خوب 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 ہمیں قربانی کی کھالیں ملے، آمین اور آمین بغیر گناہوں کے یہ کام ہو، آمین آمین آمین۔ دل آزاریوں کے بغیر، دھوکہ دہی کے بغیر، جھوٹ بولے بغیر یہ سارا کام ہونا چاہیے۔ ہماری جیب میں تو جائے گا نہیں، جیب میں بھی دھوکے سے کیوں جائے، یہ تو کر ہی رہے ہم اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ کی رضا کے لیے جب ہی یہ کہا جائے گا جب اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق کام ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری امت پہ جب ابا کرم ہے کہ یہ ہمیں ہر سال عید قربان کی سعادت نصیب ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اس کے پیچھے جاتے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام و حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک پورا واقعہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اس اللہ۔ میں اب اگر کچھ اس طرح کے مدنی پھول اگر آپ کی طرف سے مل جائیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب یہ بات پتہ چلی کہ ان کے والد صاحب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا اور اس طرح، تو وہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو اس معاملے میں جو اپنے والد ماجد کی طرف جو کچھ کلام تھے، اس میں ایک اولاد کے حوالے سے کیا مدنی پھول ملتے ہیں؟ باپ جو بھی بات کرے شریعت کے دائرے کے اندر ہو تو مان لی جائے۔ اب چونکہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے، تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ انہوں نے بات ہی شریعت کی کرنی ہے، سبحان اللہ۔ تو اس لیے وہ آپ کے شہزادے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت صرف 7 سال کے تھے، 13 سال کی بھی روایت ہے۔ تو اس قلیل اور مختصر سی عمر میں تھے بڑے ذہین، تھے یہ بھی نبی، تو نبی بہت ذہین ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں، تو انہوں نے ہر صورت میں ان کی اطاعت کی ماشاءاللہ، اور بڑی سعادت مندی کا ثبوت دیا۔ تو والدین جب بھی کوئی حکم فرمائیں اور وہ حکم شریعت کے مطابق ہو تو اس پر بلا چون و چرا عمل کرنا یہ سعادت مندی کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج حضور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ شیطانی وسوسوں کے شکار ہو جاتے ہیں، شیطان کے مکر و فریب کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مبارک انداز دیکھیں کہ شیطان آ رہا ہے اور اس طرح سے اس کے اندر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر رکھنا اندازی کی کوشش کر رہا ہے، لیکن آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ شیطان کو جو ہے وہ دور بھگایا، اس حوالے سے جو ہے آپ کیا فرمائیں گے؟ اب وہ کنکریاں ماری گئی، جہاں جہاں آ کر اس نے روکا نا وہاں انہوں نے کنکریاں ماری، تو وہی یادگار آج بھی قائم ہے، اور حاجی جو ہیں ان پر یہ کنکریاں مارنا واجب ہے۔ صحیح، سبحان اللہ۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ کنکری چھوٹی سی ہے، لیکن شیطان کو وہ خدا جانے کتنی زبردست چوٹیں لگی وہ ہٹ گیا۔ اللہ۔ اور اب جو کنکریاں ماری جاتی ہیں وہ یادگار میں، تو اب شیطان کو براہ راست وہ کنکری لگتی ہے، اس کا تو کہیں پڑا نہیں ہے۔ البتہ دنیا بھی مثال یہ کہ کسی پر وہ گندا انڈا پھینکا جائے یا جوتا پھینکا جائے، جیسے بعض اوقات لیڈروں پر لوگ پھینکتے، طریقہ یہ بھی غلط ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس سے کیا تذلیل ہوتی ہے اسی۔ تو یہ تو طے ہے کہ شیطان کی تذلیل تو بہت ہوتی ہے جب کنکریاں سب مل کے مار رہے ہوتے شیطان کو، وہ مطلب نفرت کا اظہار ہوتا ہے، اس سے بیزاری کا اظہار ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ تو بڑے جذباتی ہوتے ہیں، سنا ہے کہ وہ ہم نہیں چھوڑے گا اس کو، جوتے اور ڈبے اور جو ہاتھ میں ہم مارتے ہیں۔ خیر یہ بھی طریقہ غلط ہے، مارنا وہ کنکریاں ہیں کہ کھجور کا جو بیج ہوتا ہے، کھجور کی گٹھلی، اس گٹھلی کے برابر کنکری ہو، اللہ سبحان اللہ، بڑے پتھر سے توڑ کر بھی نہ بنائی جائے، وہ ڈائریکٹ وہ کنکری ہو، اور مزدلفہ سے وہ لی جائے، بہتر یہی کہ مزدلفہ کی ہو، تو دھو بھی لیا جائے اس کو۔ سبحان اللہ۔ یہ مستحبات وغیرہ ہیں، اس کے بغیر کنکری مارنا یہ واجب ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں حضور کسی نے اپنے جذبات کا اظہار یوں بھی کیا، انہوں نے کہا ہمارا تو بس نہیں چلتا، ہم تو بلڈوزر پھیر دیں شیطان کے اوپر، کیا فرمائیں گے؟ ہاں تو ظاہر ستون جو بنایا گیا ہے تو یہ بے عینی شیطان تو نہیں ہے، ورنہ تو کبھی کیسے اڑا دیتے، وہ تو اس کی یادگار ہے۔ ستون کو مارتے ہیں تو وہ ایک پتھر کا ستون ہے، اسی کو مار رہے ہیں، اس کو بلڈوزر مارے یا کچھ بھی کریں، وہ اس وقت کا ستون تھا۔ اس وقت تو جب حقیقت میں کنکریاں ماری گئی تو واقعی شیطان موجود تھا وہاں جس کو ماری گئی۔ اب وہ شیطان تو مردود تو وہاں سے دفع ہو گیا نا، کہ وہ جگہ کی یادگار ہے، اس جگہ پر وہ کنکریاں ماری جا رہی ہیں۔ آج بھی اگر وہ ستون ہٹ جاتا ہے اور اگر اسی رینج میں کنکری اگر
मारते और गिरती है तो जाहिर है कि वो हो तो जाएगी कंकरी मारना, सुतून पे लगना शर्त भी नहीं है। सही। उसकी बाकायदा रेंज बनी है, प्याले बने हुए कि उसके अंदर अगर कंकरी गिर गई तब भी वो शुमार होगी, लेकिन यूं मारने का इसका तरीका है कि बगल की सफेदी जाहिर हो इस तरह मारे, यूं चुटकी में पकड़ के और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर मारे। तो इस तरीके में इसमें सुन्नतें आदाब शामिल हैं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। उमूमन आदमी मिलता हुआ सलाम तो लेता है, लेकिन सलाम के साथ कुछ ऐसे गैर ज़रूरी कलिमात और बाज़-औक़ात तो कुछ मज़ाहिया कलिमात कहते हैं। जैसे मीठी ईद होती है तो लोग मुबारकबाद देते हैं, रोज़ों की मुबारक हो और दीगर नेक अमाल, तो ये दुआया कलिमात बहुत खूबसूरत कलिमात हैं। आजकल बाबा ये कुछ लोग ईद के साथ साथ कहते हैं गोश्त भी मुबारक हो, ये क्या है? अगर गोश्त देते हुए कहा कि ये कुर्बानी का गोश्त मुबारक हो तो मुबारक होने इसकी आपको बरकतें मिले है तो दुआ ये। अगर मकसूद तज़हीक ना हो, इस्तेज़ा ना हो, हंसी उड़ाना ना हो, तो अगर सच्ची नीयत से रिज़ा इलाही के लिए दुआ देने की नीयत से देता है कोई हरज नहीं है इसमें, लेकिन आमतौर पर होता नहीं। ऐसा फरमा रहे ना आपके बच्चे हमारे गुलाम दोज़ख हो हराम हो और पता नहीं क्या क्या, ना अरबी ना उर्दू ना फारसी, कोई और ही जबान होती है, इस तरह के अल्फाज बोल रहे होते हैं। जन्नत तो मकाम हो, दोज़ख हो हराम हो अलग, दोज़ख तो अरबी लफ्ज ही नहीं है, तो फारसी का लफ्ज है। तो ये एडिशन नहीं करना चाहिए। जो अहादीस मुबारका में ना सलाम का तरीका अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, पर इससे बढ़ाना नहीं चाहिए और अपनी तरफ से कोई लफ्ज इसमें बढ़ाना नहीं, और संजीदा अंदाज में सलाम, ये दुआ है सलाम करना, मुलाकात की ये तहियत है, मुलाकात के वक्त सलाम करना सुन्नत है। और अब जिसको सलाम किया उस पर वाजिब है कि जवाब दे, उसका कम अज कम इतना ही कह ले वालेकुम, तब भी वाजिब हो जाएगा अदा। लफ्ज सलाम कह दिया जब भी वाजिब अदा हो जाएगा। और अगर वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू इतना जवाब देगा तो 30 नेकियां मिलेंगी, मगर ये कि इसका तलफ्फुज दुरुस्त अदा करना होगा। आम तौर पर अस्सलामु अलैकुम कहना लोगों को आता कम है, और जिनको आता है उनके पास इन कामों के लिए वक्त कम होता है। जल्दबाजी में वो अस्सलामु अलैकुम नहीं कह रहे होते, वो कुछ और कह रहे होते, सलामकुम 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 इस तरह के अल्फाज बोलते हैं। तौबा तौबा, नहीं, अस्सलामु अलैकुम। और वालेकुमुस्सलाम भी आइन पर जबर है, वाल कहेंगे, वाल माने पहाड़ी बकरा, तो है आइन पर जबर, वालेकुम वालेकुम। अच्छा फिर ये क्या, वालेकुम सलाम नहीं, वालेकुमुस्सलाम वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस तरह के थोड़ा यूं इत्मीनान से सलाम किया जाए और इत्मीनान से जवाब दिया जाए, सही तलफ्फुज इसका अदा किया जाए कि ये हदीसों के अल्फाज हैं। बल्कि लफ्ज़ सलाम तो कुरान करीम में, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने सलाम अर्ज किया तो सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी उसी लफ्ज़ के साथ जवाब दिया। बाज़ लोगों को देखा है वो जब किसी को सलाम करेंगे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आगे से यूं कर देंगे या फिर आगे से यूं कर देंगे, यानी जबान से जवाब नहीं देंगे, गर्दन हिला देंगे या हाथ से जो है वो जवाब दे देंगे या मुस्कुरा के दिखा देंगे। तीनों तरह से होता है मामला, क्या फरमाएंगे? ये जवाब नहीं है, सलाम का जवाब देना वाजिब है पूरा, यानी जबकि वो सलाम करने का मौका हो तो उस वक्त जवाब उसका वाजिब होता है। मुलाकात के लिए कोई हाजिर हुआ तब उस पर सुन्नतुल मुअक्कदा है कि वो सलाम करे, और जिसकी मुलाकात के लिए हाजिर हुआ उस पर वाजिब है कि वो सलाम का जवाब दे। तो ये वाकई सारी ला देते हैं या वो खाली मिन मिन कर लेते, वो आवाज से जवाब नहीं देते, दिल में जवाब देते हैं। तो जवाब इतनी आवाज से देना वाजिब है कि जिसने सलाम किया वो सुन ले, जबकि कोई शोर या कोई रुकावट
कोई बाजू का ये कि स्कूटर पे भागता हुआ अस्सलाम वालेकुम का, तो ज़ाहिर है अब इसके पीछे तो दौड़ा तो नहीं जाएगा जवाब देने के लिए। लेकिन ये कि कोई उज्र वाकई है ना कि सही उज्र ना हो तो इतनी आवाज निकाले कि अगला इसका जवाब सुन सके। लेकिन ये बज़ाहिर छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अफसोस हमको मालूम नहीं, न सलाम करना आता है न जवाब देना आता है। सच्ची बात है कि न खाना आता है न पीना आता है, बल्कि हमारी अक्सरियत को बिस्मिल्लाह पढ़ना भी नहीं आता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना नहीं आता। बल्कि मुझे कहने दीजिए कि अक्सरियत को शायद दुरुस्त कलेमा पढ़ना भी नहीं आता। खुशफहमी बड़ी होती है कि मैंने ये पढ़ा है वो पढ़ा है, पढ़ना ये आता नहीं है। जब हम लोगों के सामने पढ़ेंगे तो तकल्लुफ के साथ हो सकता है कि दुरुस्त अदायगी हो जाए, लेकिन जब ये अकेले पढ़ते होंगे या जब ये अपने जैसों से मिलते होते हैं ना, तो उस वक्त जिस तरह वो करते होते हैं, जैसे स्क्रीन पर ही हम देखते हैं मदनी चैनल के हमारे साइलिन जब सवाल करते हैं तो बड़ा यानी कि वो तकल्लुफ के साथ और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह ये कहते हैं। एक तादाद अब ये कहती है, अब एक किसी शख्स मुअय्यन के बारे में नहीं कहता, लेकिन अक्सरियत के बारे में ऐसा लगता है कि ये आपस में ऐसा करते नहीं होंगे, आपस में तू जा मैं आता हूँ गाड़ी भगाते होते। अल्लाह हमें सलाम की बरकतें नसीब फरमा। हदीस पाक में हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, जब अल्लाह के महबूब दाना ग़ुयूब मुनज़्ज़हुन अनिल उयूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा ज़ादह अल्लाह शरफ़न व तअज़ीमा तशरीफ लाए तो लोग जल्दी से आपकी तरफ लपके। मैं भी आया ताकि आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीदार करूं। जब मैंने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखा तो देखते ही पहचान गया कि ये किसी झूठे का चेहरा नहीं है। सबसे पहली बात जो मैंने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुनी वो ये है कि खाना खिलाओ और सलाम आम करो और अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करो, और जब लोग सो रहे हो तो नमाज पढ़ो, सलामती के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनका व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनका। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आमीन भी सही है। वैसे ये अल्फाज सरकार ने दोहराए थे, अब वो जबान पे चढ़ेंगे नहीं जल्दी। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनका। सुभान अल्लाह। तक़ब्बलल्लाहु ये थोड़ा मुश्किल है, ये रटने से आएगा। तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनका। सुभान अल्लाह। ये दोनों तरफ आपा कहेंगे। सरकार ने यही जवाब इरशाद फरमाया। वाह वाह। जैसे अगर कोई जवाब ये कहे तो हमको जवाब में आमीन व इय्याकुम या हरज तो नहीं है इसमें, लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यही अल्फाज इरशाद फरमाया, अपने गुलाम की हौसला अफजाई फरमाई। अभी हम आपको एक ऐसा जानवर दिखाने वाले हैं, ऐसा जानवर दिखाने वाले हैं मदनी चैनल के नाज़रीन। इससे पहले कि मैं आपको जानवर दिखाऊं, आप जहां भी हैं जल्द अज जल्द आ जाइए मदनी चैनल की स्क्रीन के सामने, क्योंकि अभी एक आप ऐसा जानवर देखेंगे जब मैं उससे करीब पहुंचूंगा तो हो सकता है कि मैं छुप जाऊं, आपको मैं नजर ना आऊं। ये मेरे कद से भी काफी ऊंचा है, ये देखें, मुलाहिजा कीजिए, माशा अल्लाह ज़वजल। ये मेरा हाथ नजर आ रहा है आपको, ये कितना ऊंचा जानवर है। शायद मैं थोड़ा सा आपको नजर आ रहा हूँ नाज़रीन, इसको कूमट कहते हैं। ये भी देखें कितना बड़ा है, और ये इतना बड़ा जानवर है माशा अल्लाह ज़वजल, आप इसको मुलाहिजा कीजिए। और इसके दांत कितने हैं, दांत आपको दिखाते हैं जी, दांत दिखाइए, कितने दांत का है ये? 6 दांत का है। इसके आप दांत भी मुलाहिजा कीजिए, बहुत ही प्यारा सही है जानवर है, 6 दांत हैं इसके। एक सवाल ये भी है, इसकी जो राल टपक रही है, अगर ये
हमारे जिस्म से, कपड़े से टकरा जाए तो ये पाक है या नापाक है, एक तो ये भी इरशाद फरमा दें। अब हम बताते हैं इसकी मालियत कितनी मांगी जा रही है। इसकी मालियत जो बताई है मालिक ने वो है 30 लाख रुपए, और उसको देखने के लिए लोगों का जो है एक काफी रश लगा हुआ है। 30 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। इसके अंदर जो गोश्त वगैरह बताया रहा है वो 40 मन, देखिए कितना बड़ा जानवर है, 40 मन, और एक मन में जो है 40 किलो होते हैं। अब आप हिसाब किताब लगा लें कि इसका वजन कितना होगा, तो बड़ा ही रश लगा हुआ है, इसको देखने के लोग आ रहे हैं। ये बताया जा रहा है इस मंडी का सबसे बड़ा जानवर है, और मंडी का क्या ये भी सुनने में आया ये एशिया का सबसे बड़ा जानवर है। शायद इसके आगे हम लोग भी छोटे छोटे से लग रहे हैं आपको। देखें इसका मुंह, देखें इसका जो सर है वो कितना बड़ा है, इतना बड़ा इसका सर है। तो इसको देखें तो माशा अल्लाह अज़्ज़ व जल के ये शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया से ये बात मालूम करना चाहेंगे कि ये इतना महंगा जानवर है। तो बकरा ईद के दिन है, कुछ इस किस्म की बातें भी सुनने में आती हैं कि इतना महंगे जानवर की कुर्बानी क्या करें, आप ये काम कर लें, वो काम कर लें, इधर खर्च कर दें, उधर खर्च कर दें। हम महंगा जानवर खरीदते हैं और अल्लाह अज़्ज़ व जल की राह में कुर्बान करते हैं, तो इसकी कोई फजीलत है, क्या फजीलत है, तो हमें भी बताइए, हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन को बताइए। वो एक तो ये अर्जी के मन में 40 किलो कहा गया, 40 किलो नहीं होते, 40 शेर होते। ये मन और शेर ये पुराना हिसाब है, अब किलोग्राम चल रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये कि इसके मुंह की राल, तो जब मुंह का जो नॉर्मल थूक होता है वो पाक होता है, और जब ये जानवर बकरी हो, गाय हो, जो भी जानवर जुगाली वाले जो जुगाली करता है, यानी पेट के अंदर से वो कुछ अंधा कर मुंह में चबाता है और अंदर लेता है, फिर मैदे से निकालता है, ये इसका कुछ अमल है इसका। तो ये जो पेट से इसका जो झाग आता है, ये जो झाग आता है ना, ये पेट का होता है, तो ये झाग नापाक है। इससे अपने हाथ, कपड़े वगैरह बचाना चाहिए। और अगर जानवर के मुंह से राल गिर रही हो, लेस बनी हुई हो, टपकती है, तो ये जानवर के बीमार होने की अलामत है। अच्छा, अब ये कि जानवर के दांत दिखाए गए तो बिला जरूरत उसके दांत देखे ना जाए, क्योंकि वो इसको इस तरह जख्म आ सकता है। ये अगर आप वो जख्म वाला वो मेंढे का मुंह दिखा सकते हैं, दांत, वो किसी ने दांत की वजह से हो सकता है लिया हो, लेकिन मैंने देखते ही उसको देख लिया कि बेचारे को बहुत बड़ा छाला पड़ चुका है, बार बार मुंह खोलते रहते हैं। यहाँ तक कि जो खरीद कर ले जाते हैं इनको भी पता नहीं खुदा का खौफ नहीं होता, सोचते नहीं है कि ये कोई मतलब गुड़िया नहीं है, कोई मतलब यानी कि वो रुई का भालू नहीं है, ये जिंदा जानवर है। बेचारे का मुंह खोल 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 के उसकी हालत खराब कर देते हैं। अगर आप मदनी चैनल के नाजरीन को दिखा सकें तो वो बिल्कुल वाज़े इसका वो जख्म नजर आ रहा है। मदनी चैनल की स्क्रीन पर मदनी चैनल के नाज़रीन वाज़े तौर पर देख रहे होंगे कि ये जख्म है। नहीं, इसमें भी नजर आ रहा है कुछ दांत के अलावा कुछ एक्स्ट्रा कुछ डब्बा है, तो वो ये जख्म है। मामूली छाला पड़ जाता है इंसान के मुंह में तो कितनी परेशानी होती है। मिर्च वाला खा नहीं सकता है, गर्म चीज खाता है, गर्म चाय भी पीता तो मुंह में जलन मचती है, तो ट्यूब लगा लेता है, कुछ ना कुछ कर रहा है। इस बेजुबान को कौन ट्यूब लगा देगा, इनको मरहम कौन लगाएगा, कौन बेचारे को तसल्ली देगा, बार बार नोचते रहते मुंह। नहीं, बिला जरूरत नहीं, तकलीफ नहीं देनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबके गुनाहों को माफ फरमाए, जानवरों पर जुल्म करने से बचाए। कि जानवर पर जुल्म करना जो है ना, ये मुसलमान पर जुल्म करने से भी सख्त है। मुसलमान पर कोई मुसलमान जुल्म करेगा वो मुकाबला कर सकता है, वो जाकर कोर्ट में केस कर सकता है। ये बेजुबान जानवर किसको फरियाद करेगा, अल्लाह के सिवा बेचारे का कौन मददगार है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। वो कुछ महंगे जानवर के मुतालिक भी सवाल किया। ये 30 लाख इसके मांग रहे थे,
जानवर, कीमती जानवर, उम्दा जानवर जिसका गोश्त भी उम्दा हो, कीमती हो, तो ये अफजल है, जबकि वाकई उसकी कीमत बनती हो। तो ये बकरीद में हुस्न की कीमत बनती है। पिछले दिनों 1-2 दिन पहले इतना मुर्गे जितना जानवर दिखाया था, मुबालगा करता हूँ, बिल्ली से थोड़ा बड़ा था, 14 इंच का, उसके 10 लाख मांग रहा था। तो मैंने कहा ये इसके हुस्न के पैसे हैं। तो बड़ा प्यारा सा था, उसने गोद में उठाया हुआ था बच्चे की तरह उस जानवर को, तो हुस्न के पैसे। वो दावा ये था कि कुर्बानी के काबिल है, 2 दांत का है, यानी कि 2 दांत 12 साल भर का हो ना, 12 माह पूरे हो, 1 दिन भी कम ना हो, तब कुर्बानी उसकी जायज होती है बकरे की। तो यूं ये जानवर 30 मांग रहा, ठीक है, 30 मांगे, करोड़ मांगे, इसकी मर्जी है, कोई हर्ज नहीं है। इसको कोई इस पर ये नहीं कहा जाएगा कि ये लुटेरा है या ये छीन रहा है, नहीं, आपकी मर्जी, आप लेना तो ले। इसने कौन सा गन पॉइंट पर आपको बेचना है, और आपने कौन सा गन पॉइंट पर उससे मरगूब होकर खरीदना है, समझ में आता है तो खरीदे। तो ये जो कहते हैं ना कि ये इतना खर्चा क्यों करते हैं, आपको मतलब ये कुर्बानी पर खर्चा जो अल्लाह की रजा के लिए किया जाता है ये नजर आता है। माजरत के साथ जो शादियों पर जो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, ये इस पर कभी गौर किया आपने? उस वक्त किसी को गरीब याद आया? तो सोशल मीडिया पर किसी ने बड़ा वो अजीब व गरीब एक वो बनाकर नक्शा वो दिया था कि वो कि एक ने कहा, मोबाइल उसके हाथ में था खूबसूरत सा, बोला 95,000 रुपए का मैं लाया हूँ। फिर वो बकरा लेकर आया, जो जिसने पूछा था कितने का दिया, ये 2200 का लाया हूँ। बोला क्या जुल्म करते हो, ये 2200 रुपए तुम ये बकरा काट दोगे, किसी गरीब को दे दो 2200 रुपए। तो उसने कहा तुमने जो 9500 का दिया है वो गरीब को दे दो ना, मैं तो अल्लाह की राह में इसको कुर्बान करूंगा। इस मफहूम का था। इस चोट अच्छी मारी थी कि इतना कीमती मोबाइल फोन लेते हैं ये, तब इनको गरीब याद नहीं आते। शादियों में खर्च करते हैं, अपने डेकोरेशन, घर का डेकोरेशन, लाख या लाखों रुपए के पलंग आते होंगे आजकल, सोफे इतने कीमती होते हैं, ये लाइटिंग और सजावटें घरों में जो ये लोग करते हैं, तो लाखों लाख में। अब तो लाख तो पुरानी चीज हो गई, अब तो करोड़ रुपए की बात चल रही है, अब तो लाख लाख रुपए तो ज़बहा की कीमत चल रही है। इनको जाके कौन समझाएगा। हाँ, एक अपना है इस्लामी भाई, वो बहुत बड़े तगड़े जानवर लिए उसने, तो उसने गोश्त फरोश को दिखाया जोड़ी, तो एक ज़बहा की यानी कटाई क्या लोगे, बोला 1,20,000 दोनों के। उन्होंने 1,20,000 बोला हाँ, तो मैं तो 70,000 दूंगा। तो वो काटने वाला 70,000 सुनकर नाराज होके चला गया। 70,000 में उसने नागवारी का इज़हार किया, चला गया, नहीं काटने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो बहरहाल ये कि ठीक है, उसकी मर्जी है, 2 लाख मांगता, आपको है अगर समझ में आता तो कटवाए हमसे, नहीं कटवाए तो कौन सा, कोई जोर जुल्म नहीं है। तो बहरहाल ये कि दुनिया के बहुत सारे खर्चे जारी हैं, तो जो अल्लाह की राह में खर्चा किया जाता है वो बहुत यानी कि अच्छा होता है। आप देखो ना, हज पर भी तो अरबों खरबों रुपए खर्च होते हैं। काबे के खिलाफ जो साल के साल में बदलता है, वो सोने की उस पे मतलब यानी कि वो सोने का काम हुआ होता है, ये हर साल बदलता है, और सारा साल उस पर काम होता है। कितने कारीगर उस पर उजरत से काम कर रहे होते हैं, तकरीबन 2.25 करोड़ रियाल उस पर खर्च आता है, ये बताया जा रहा है। अब इसके आप पाकिस्तानी रकम करें तो गश लग जाएगा, 1 रियाल कोई 29-30 रुपए का तो होगा पाकिस्तानी, 65-70 है ना, तकरीबन यानी कि 70-72 करोड़ रुपए गिलाफ पर लग जाते हैं काबे के। फिर मजीद वहां अखराजात होते हैं वो अलग, इसकी देखभाल करने वालों की भी तो कुछ जो खिदमत करते हैं, इसके जरिए अपने दिल की सफाई जो करते होंगे वो भी तो कुछ पैसे लेते होंगे। उस पर भी सुना है कि एक अमला होता है पूरा जो इसकी देखभाल करता है। पूरी फैक्ट्री टाइप की बनी हुई है, इसमें पूरा काम हो रहा था।
بعد میں لگ جانے کے بعد بھی سنا ہے کہ اس پر دیکھ بھال کے بھی مخصوص اس کے ہوتے ہیں افراد، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں. ان مویشیوں کے ذریعے بھی لاکھوں کا پیٹ پل رہا ہے. سارا سال پالنے والے اس کو پالتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، پھر اس کو بیچتے ہیں. تو ان کی بھی روزی روٹی اس پہ لگی ہوئی ہے. پھر اس کے ذریعے وہ لوگ بھی گوشت کھا لیتے ہیں جو سارا سال بیچارے غریب غربت کی وجہ سے نہیں کھا سکتے یا کم کھا سکتے ہیں. ایک اسلامی بھائی مجھے بتا رہے تھے کہ ہمارے یہاں ایک اسلامی بھائی ہے، اس کی اتنی سیلری کچھ بتائی تھی مجھے، مختصر سی سیلری ہے، وہ بیچارے مطلب گوشت کھا ہی نہیں سکتے، وہ بقرعید میں بس گوشت ان کو ملتا ہے، یہ لوگ کھاتے ہیں بقرعید میں، ایسے غریب ہے. تو ایسے نہ جانے کتنوں کو گوشت مل جاتا ہے. پھر فراوانی کے ساتھ وہ دل بھر کے بندہ گوشت بقرعید میں کھا سکتا ہے. عام دنوں میں اس سب کے لیے ایسا نہیں ہوتا. پھر اس کی کھالوں کے ذریعے کتنا زر مبادلہ ہمارے ملک کو ملتا ہے. پھر اس کی کھالوں کے ذریعے جو چیزیں بنتی ہیں، خالی جوتے ہی نہیں بنتے، بہت ساری چیزوں میں کام آتا ہے. تو ان کی کھالیں عمدہ ہوتی ہیں. عام دنوں میں جو جانور کٹتا ہے ان کی کھالیں اتنی عمدہ نہیں ہوتی، وہ مطلب وہ دوسری طرح کے ہوتے ہیں. یہ پلے بڑے ہوئے وہ بادام پستے کھائے ہوئے جانور بھی ان دنوں کٹتے ہیں، تو ان کی بہترین کھالیں ہوتی ہیں. تو ساری دنیا میں وہ بھی لوگوں کو کام آتی ہیں کھالیں بہت ساری. تو یہ لاکھوں کروڑوں لوگ اس قربانی کے جانوروں اور عید قربان کے صدقے میں مطلب اپنا پیٹ بھرتے ہیں. ایک اور سمت میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں جہاں پر انشاءاللہ کچھ ہم نے ابھی تو گوشت میں کچھ چیزیں آئی ہیں، وہ کیا ہیں کیسی ہیں، کچھ اس کی پہچان بھی ہم نے شروع کروانی ہے، اگر آپ کرم فرما دیں. میرے یہ حاضرین جو ہیں یہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، قابل رحم ہے. میں اس بچے پر تو ترس آ رہا ہے، کبھی کا بیٹھا ہوا ہے، اس نے بکرا بکری دیکھا ہی نہیں کچھ یار. شاید یہاں کا بیٹے آپ کو تو یہاں بیٹھ جانا چاہیے. ابھی تو یہ بکرے دیکھو کتنے پیارے ہیں، آ جاؤ. تو یہاں سے آپ دیکھ سکیں گے اس کو بھی اس کی دل جو ہو جائے گی، اس کے باپ کی بھی دل جو ہوئی، کسی کے ساتھ تو آیا ہوگا. اللہ اللہ. اچھا ابن مفتی ہے، بڑی شرافت کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے ماشاء اللہ. یہ بھی تو جو چیز دیکھنے آیا ہو سکتا ہے وہی دیکھ رہا ہو. اللہ اللہ. خدا جانے اس کی یہ تو یہ آپ کا سوال بھی نہیں سمجھا ہوگا شاید. یہ بچہ ہے نا، ادھر آپ ادھر آ جاؤ، یہ ابو کے پاس آ جاؤ، قدموں میں ابو ہے. ابا ابھی تو یہ سارے آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اچھا ہاں اتھے دیکھو. اب آپ کو دو اسکرین نظر آئی، دونوں میں فرق ہے. دیکھو آپ کی دلچسپی اس میں ہے، بڑی اسکرین میں. چلے مدنی چینل کے ناظرین، اب جزاک آپ کو اب ہم وہاں لے کے چلتے ہیں جہاں پر ہم نے امیر سنت سے یہ رہنمائی لینی ہے کہ کون کون سی شے کس کس طرح ابھی ہم نے بنانی ہے. تو زیادہ دور نہیں ہم لوگ. جی پاپا یہ ابھی تو آسرا ہے سامنے ابھی کچا. اب اس کے حوالے سے کچھ میں چاہ رہا تھا کہ رہنمائی فرمائیں کہ ابھی ہمیں سیکنی ہے، چیزیں کو تلنی ہے، تو پہلے تو نشاندہی ہو جائے کون سی شے کیا ہے. تھال بھی ذرا قریب کر دیں. اس میں بابا کلیجی کسے کہیں گے، گردہ کسے کہیں گے، پھیپڑا کسے کہیں گے؟ یہ اٹھاتے ہیں آپ بوٹی تو میں عرض کرتا رہوں، یہ پھیپڑا ہے، پھیپڑے کی بوٹی ہے. یہ بھی کھائی جائے گی؟ یہ پھیپڑا کھایا جائے گا جب تو. یہ کلیجی ہے، کلیجی تو تقریباً لوگ سمجھتے ہیں. یہ دل کی بوٹی ہے، یہ نمایاں دل کی بوٹی، یہ بھی نمایاں. ہاں یہ دل کی بوٹی ہے. اور کیا کیا ہے؟ یہ تلی کی بوٹی ہے. یہ بھی کھائی جائے گی بابا؟ جی ہاں. چلیں تلی کی بوٹی بھی رکھیں. یہ پائپ، یہ پھیپڑے کا جو سانس کی نلی ہے، یہ بعض لوگ پھینک دیتے ہیں لیکن یہ بھی کھائی جاتی ہے. گل جاتی ہے بابا اتنی جلدی؟ ہے گلنے کو تو گلی جاتی ہے، جلدی لفظ واپس لے لیں آپ، گل جاتی ہے. میں یہ کہہ رہا گلنے کو گل جاتی ہے، ٹائم لے گی، گل جائے گی انشاءاللہ. اچھا گل جائے گی، مزید کسر پیٹ میں پوری ہو جائے گی. کیونکہ ان دنوں میں تھوڑا کچا پکا ہی لوگ چلا رہے ہوتے ہیں تو چورن بھی ساتھ میں رکھتے ہیں. لائے چورن نہیں لائے؟ اچھا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو اس کو دھو لیا جائے. ویسے مشہور یہ پکانے والوں کی لوجک ہے
कि बगैर धुले इसको पकाना चाहिए, धोएंगे तो टेस्ट चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसको धो लेने से खून लगता रहता है इन पर भी, अच्छी तरह धो धा के वो जिस तरह पाक करते ना इस तरह धो लेना अनसब ज्यादा मुनासिब। कि जब तक यानी कि हमको यकीनी मालूम ना हो कि इस पर ज़बाह के वक्त निकला हुआ खून लग गया या गोबर लग गया, उस वक्त हम इसको नापाक नहीं कहेंगे। कि दिल के अंदर जो खून निकलता है वो पाक होता है, कलेजी के अंदर से भी खून निकलता है वो भी पाक होता है। लेकिन ये खून पाक है इसका मतलब हर पाक चीज खाई तो नहीं जाती। दे दीजिएगा। कबूतर की बीट भी पाक होती है, तो इसको कोई खाएगा तो नहीं, ना खाने की इजाजत शरीयत में। तो इसको धो लेना चाहिए। रुख भी किबले की तरफ, अल्हम्दुलिल्लाह नियत भी कर लेता हूँ कि किबला रुख बैठना सुन्नत है। सुभान अल्लाह। इसी तरह जो गोश्त है उसको भी धोकर पकाना चाहिए। ये जो बाजार में जो कढ़ाई गोश्त होटलों में शौक से खाते हैं ना, उनकी बस ये लॉजिक है कि धोए बगैर पकाना चाहिए। तो कढ़ाई गोश्त बगैर धुले पकता है, हालांकि वो मेंगनिया भी होती है ज़रा बकरे में, तो फिर खून भी आमतौर पर लग ही जाता है बवक्त ज़बाह जो निकलता है, तो ये धोते नहीं है यार। अच्छा इसी तरह ये कबाब समोसे वाले जो कीमा बनाते हैं, ये कीमा भी बगैर धुले इस्तेमाल किया जाता है कि ये टेस्ट ज्यादा देता है। तो कीमा भी धो लेना चाहिए, बल्कि कीमे के साथ लहसुन अदरक वगैरह पीस भी लेते हैं। तो ये तो फिर धोने का यहाँ तस्वुर ही जाता रहा कि धुलेगा तो ये सारा मसाला जाया हो जाएगा, तो ये गलत है। पहले गोश्त अच्छी तरह धो ले। अच्छा अब अगर मशीन पाक साफ है तो ठीक है, अब इसमें लहसुन अदरक जो भी मिक्स करना है और उसके साथ इसको पीसना है, अब धोने की जरूरत नहीं है, वो गोश्त धुल चुका है। बाज लोग कहते हैं पिपरा भी कोई खाने की चीज है, ये क्या करना है खा के। और बाज का ये भी ज़हन होता है कि ये तो बस नहर में फेंक के आ जाओ, चलो बलाएं टल जाएंगी, चीलें खा जाएंगी, हमारी बलाएं जो है उतर जाएंगी इससे। ये मतलब लोगों के अपने अपने वो इख्तिराआत हैं, मन गलत बातें। तो फेफड़ा अगर ज़ाहिर नहर में बहा देंगे तो ये तो एक माल जाया करना हुआ। आप आम दिनों में फेफड़ा जरा लेने तो जाए, आपको पता चल जाएगा। तो अब ये बताइए कि बकरीद में भी तो इसकी कीमत तो बाकी है ना, तो ये खा लेना चाहिए या किसी को खिला देना चाहिए, किसी को दे देना चाहिए। तो जो दरिया में फेंक देते हैं इस नीयत ये से तो कि चीलें खा जाएंगी, बलाएं उड़ जाएंगी। दरिया में जो चीलें होती है दरिया में, लेकिन चीलें वहाँ वो उड़ रही होती हैं जी, जो नहीं, मगर आप हमने नहर में डाला तो उसने मारना है डूबिंग, वो डाई मारनी है। चीलें भी जी बड़ी ट्रेंड होती हैं, यूं वो बंदा पकड़ के बोटी फेंकने लगता है, वो यूं करके आती है और चीलों को मेरे लाल यूं लुटाते, यूं खिलाते। मेरे जो ज़हन में था वो था पुल के ऊपर खड़े होके वो नीचे फेंकते हैं, तो वो चीलें इस तरह से वो तरकीब बना लेती हैं, जैसे आप मारे हैं। आपने देखा है? जी हुजूर देखा है जी। अच्छा चीलें यूं ले जाती हो? जी यूं। ये यहाँ बाबुल मदीना में बड़ा मशहूर एक पुल है और उसके नीचे समंदर का पानी भी आता है, तो नेटी का पुल, हाँ जी। तो वहाँ पर लोग जो है वो बेच भी रहे होते हैं। तो ये मुशाहदा है, यूं बंदा जब पकड़ता है ना तो गोया यूं समझ ले कि चीलें जो है वो जो उड़ रही होती हैं वो गोया रेडी हो रही होती हैं, और यूं इसने नीचे फेंका और यूं मतलब उसको बड़े समुद्र के पानी पर पहुंचने से पहले ही हो सकता है जी उठा लेते हैं उसको। किस्मत में आ गई बोटी तो ठीक है। बस औकात ये भी होता है कि दुकान से जब खरीद कर बढ़ते हैं ना आगे, तो चीलें उस वक्त भी हमला करके हाथों से थैली से मतलब नोच कर छीन कर ले जाती हैं। ये वो ना चाहते हुए ले जाती है, नहीं वो डाकू का रोल अदा करती है। तो इसीलिए वो चील को तो मारना जो है वो जायज है। चील फासिक जानवर है और ये इस तरह लूटमार करती है। ये नजरिया कि ये चीलें हमारी बलाएं, इससे हमारी बलाएं जो उड़ जाएंगी, नहीं, हम मुसलमानों का नजरिया ऐसा नहीं है। सही। ये एक और कौम है जो चीलों को लुटाती है, ये उनका अंदाज है जो बदकिस्मती से मुसलमानों में आ गया है। आप किसी इंसान के पेट में डालो ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, जो परिंदे हलाल परिंदे उनको खिलाना
ये भी सवाब का काम है। सुभान अल्लाह। जैसे दाने खिलाते हैं लोग कबूतरों को जी, तो ये भी जायज है और सवाब का काम है। ये काम की चीज है भाई। ये बोटी है, चर्बी है, और इसके साथ जो लगी ये लाल जो है ये गोश्त बोटी है, एक तरह की बोटी है। ये गोश्त भी नहीं है, ये वो एक हिस्सा है दिल का जो खाया जाता है। वाह। अब देल वो तो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि आज तो कच्चा पक्का ही लोग तो शायद खाएंगे, तो थोड़ा चूल्हा गलाएगा, थोड़ा पेट गलाएगा इसको। आप बड़ी तवज्जो से काटे हैं, वही कैसा ना हो कि भाई रिटायर हो जाए आप उंगली पर। आप हैं, नजर पड़ रही है इंशाल्लाह। क्या इस वक्त कंफ्यूज होंगे ना, इतने सारे मौलाना ने घेरा हुआ है, तो ये फिसल सकती है छुरी। तिल्ली के बारे में भी कुछ लोग तनफीर का रखते हैं, एक खाने वाली शय है, छड्डो पर दफा करो, छोटो पर, यानी ये को खाने की चीज फेंको, इसको दफा करो भाई। और हदीस पाक में कि 2 मुर्दे और 2 खून हमारे लिए हलाल है जी। 2 मुर्दे मछली और टिड्डी, 2 खून तिल्ली और कलेजी, ये हदीस में सराहत है कि ये हलाल है। सही। अब इसको नऊजुबिल्लाह को हराम कहता है तो उसकी जुर्रत है। नऊजुबिल्लाह, हम 80 मनन वाले सोचने वाले नहीं। हमारे आका ने फरमा दिया लब्बैक लब्बैक या सैयदी या रसूल अल्लाह, लब्बैक, सुभान अल्लाह। हम हाजिर है। आका जो फरमाए हमारी अक्ल में आए या ना आए, अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर आमाल की बुनियाद रख। सुभान अल्लाह। ये अल्ताफ भाई कोई लकड़ी की मुट्ठी जिसको वो नहीं है अपने पास। ये 2-3 बार देखा, ये छुरी यूं टर्न करती है आपके हाथ की तरफ, तो ये फिसलती है। नहीं, खुदा ना खादा अगर उंगली कटी तो आप आजमाइश पा जाएंगे। इस पे काटा नहीं जाता, ना ये काटने की होती है। छुरी की धार भी खराब होगी, प्लेट पर भी वो टक लगेंगे इसके, और आपकी उंगली सबसे ज्यादा रिस्की है। ये सब इंतजाम करना चाहिए, तो काट ही रहे हम। अल्लाह ताला बेहतर कर। कोई लकड़ी का तख्ता मिल जाना शायद, ये लोहा। अमीर अहले सुन्नत से जिस तरह ये काट रहे हैं इस तरह नहीं काटे, लकड़ी वगैरह पर काटे। आपका ये मदनी फूल है, मतलब रिस्की है इसलिए बोल रहा हूँ। कभी होता है एक आध बार भी अगर फिसली और लग गई ना तो आपका मजा किरकिरा हो जाएगा। हाँ, इस पे चल जाए, लेकिन अब ये सारा। और इस वक्त जो गैदरिंग है ना, ये भी जरा कंफ्यूजन का बाइस होती है। फिर वो कैमरा लगा हुआ है तो आदमी जरा यूं चारों तरफ तवज्जो होती है, और फिर वो अल्लाह ना करे हाथ कट गया तो तकलीफ हो। और अंडरस्टूड है कि इनका ये रोज का काम नहीं है। हाँ, गत्ते पे भी फर्क पड़ जाएगा। माशाअल्लाह। मेरा नाम बशीर अहमद है जी, मैं बिहाड़ी के रहने वाला हूँ। मेरा बाबा की बारगाह में सवाल है कि ईद की नमाज पढ़ सकते, बंदा बीमार है, उसने ईद की नमाज नहीं पढ़ी और कुर्बानी क्या उसके नाम हो सकती है? ईद की नमाज का ताल्लुक जो है वो इतनी हद तक है कि ईद की नमाज हो जाए तो कुर्बानी जायज है। तो अब ये तो औरत पर तो ईद की नमाज है ही नहीं, तो कुर्बानी उस पर भी शराइत पाई तो वाजिब होती है। सुभान अल्लाह। और देहात में तो सुबह सादिक जब हो जाए तो अब कुर्बानी का वक्त शुरू हो गया ईद के दिन, वहाँ कुर्बानी हो सकती है सुबह सादिक से। तो ईद की नमाज का ताल्लुक सिर्फ इतना है कि ईद की नमाज पूरे शहर में एक जगह हो गई, एक तरफ सलाम फिर गया और किसी ने छुरी चला दी जानवर पर, कुर्बानी हो गई। खुतबा सुनना शर्त नहीं है? खुतबा सुनना जरूरी है, लेकिन कुर्बानी के लिए शर्त नहीं है खुतबा। ठीक है। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा सवाल है कि ईद वाले दिन जो कुर्बानी के लिए हम कसाई बुक करते हैं तो वो 7-8 हज़ार रुपया मांगते हैं एक जानवर ज़बह करने का, और ईद के दूसरे दिन या तीसरे दिन अगर हम उनसे कुर्बानी करवाएं तो वो कम से कम इससे आधी कीमत में भी कर देते हैं। पैसे बचाने की नीयत से ईद के दूसरे और तीसरे दिन कुर्बानी करना कैसा, इसमें सवाब में क्या फ़र्क पड़ेगा? हदीस पाक में ये मज़मून मौजूद है कि ईद यानी कि 10 ज़ुल्हिज्जतिल हराम में जब कुर्बानी के जानवर पर छुरी चलती है
تو اس کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے قبل وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ تو عید کے دن قربانی افضل ترین عمل ہے۔ تو اگر زیادہ رقم دے کر ہم عید کے دن قربانی کریں گے تو ثواب بھی تو زیادہ لے رہے ہیں نا، سبحان اللہ۔ تو دوسرے دن کریں گے تو یہ کہ ثواب میں کمی آ جائے گی، پیسے بھلے بچ جائیں گے آپ کے، لیکن ثواب میں سیدھی کمی آ جائے گی۔ تو جیسا کہ عید کے دن 100 روپیہ ہو قربانی کرنے کا، اور دوسرے دن 1 روپیہ ہو، 99 روپے کا فرق ہو، تب بھی چونکہ نفس پر یہ زیادہ گرا ہے اور ہے قربانی، تو نفس کی چاہت کی قربانی دے کر 100 روپے میں جو عید کے دن کروائے گا نا، ثواب زیادہ پائے گا۔ سبحان اللہ۔ ثواب تو حج پر جو لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، تو دعا تو گھر بیٹھے بھی تو ہو سکتی ہے نا، نمازیں گھر بیٹھے بھی تو پڑھ سکتے ہیں نا، لیکن حج کا اپنا ایک ثواب ہے، اور جس پر فرض ہے تو جانا ہی ہے اس کو۔ سبحان اللہ۔ تو حدیث پاک ہے افضل الاعمال احمزوها، افضل ترین عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو۔ تو ظاہر عید کے دن وہ پیسے دینے میں زیادہ زحمت ہوتی ہے نفس کو، اور ثواب بھی زیادہ ہے۔ تو پیسے بچانے کے لیے دوسرے دن کرنا جو ہے یہ اپنے ثواب میں کمی لانا ہے، جائز تو ہے لیکن ثواب میں کمی آئے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ ہے شریعت و طریقت کا، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔